యూత్ఫుల్ కంటెంట్కి ఎప్పుడు ఆడియన్స్ థియేటర్లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. సో బుకీ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత యూత్ఫుల్ కంటెంట్ చాలా స్ట్రాంగ్ రిలేటబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ హార్ట్ బ్రేకింగ్ లవ్ స్టోరీ చాలామందికి రిలేట్ అయ్యేటట్టుంది. లవ్ గురువుగా కనిపించిన విజయ్ ఆంటోనీ గారు ఉన్నారు, రామాంజనేయులు గారు అండ్ కొత్త అమ్మాయి ధనుష ఆల్సో విలన్గా చేసి ఇప్పుడు హీరోగా టర్న్ అయిన హీరో ఉన్నాడు మన దగ్గర అజయ్ సార్. లవ్ గురు సార్ యా అంటే మీకు టైటిల్ ఇచ్చారు కదా సార్. ఓ ఫ్రమ్ వెన్ ఫ్రమ్ ద మూవీ లవ్ గురు. లవ్ గురు. ఓ why because of the interview or because of the movie? Because of the interviews. Which interview? The Fling interview? No sir, because of the movie I am taking that title Love Guru. Okay sir, okay. I think I came to know that one of my in one of my interview they asked me something about Fling. Is it right? Fling. I think maybe after that you started calling me Love Guru. What is your motivation to tell this story, sir? Accepting this story? Because writing was good, sir. Writing the screenplay and the treatment was good, and the director is cameraman. So promisingly, he will deliver output what we have read. And generally, most of the stories will start as a love story, but here they are telling a breakup story. Okay. No one have given a breakup story so far. After love story? Generally, they make only love story. Okay. This is a breakup story. The first scene itself, they'll break up. Then what happens is the story, but they have conveyed that in a very funny way. And yeah, this is the reason. I like the script and I This is a light-hearted script from your filmography. You will cry twice in the climax. Anybody will cry. Okay. Regardless of the age, they will cry. So you only have to tell whether this is a light-hearted script or not. Are you following Dhanush, sir? No, why? No, he is also promoting his nephew. You also promoting your nephew. Promoting what? Nephew. Oh, okay. He is also doing films with his Okay, nephew. okay, sir. Okay. Havish. Okay. He assisted me in Pichagadu 2. Okay. He is also entered as an assistant director. Oh, is it so? Okay. So career filmography will be the same. Okay. For me. Okay, sir. Because as an actor, I think even Jayam Ravi started his career as assistant director. Siddharth assistant director. Yeah. Here Raviteja sir is also started his career. Because to become an actor, you should know the pain of a technician. You should know the pain of a producer. Without knowing the lightman's work, who is standing in a goda, 20 feet, 30 feet goda, you cannot understand the worth which is given to you. Sir, you are looking like a cinema mission. You are delivering cinemas yearly thrice. What is your motivation, sir? How only possible this? No motivation, sir. That's the reason why. I'm going with the flow, sir. I need this. I need to do this. I'm doing it, sir. If you ask me, no motivation. But I'll be much more faster. The quality of the product will be much more stronger. Everything will be good. అంటే క్వాలిటీ లాస్ అవ్వకుండా ఇంత మంచి సినిమాలు అంటే క్వాలిటీలో ఎక్కడ మనం పట్టుకోవడానికి ఉండదు, కానీ ఇయర్లీ 3 మూవీస్ చేస్తుంటారు. Yes, sir. మీకే ఎలా సాధ్యం అవుతుంది? Hereafter 4 movies, sir. I'll 4 be acting movies? in 2 movies. He will be acting in 2 movies. Okay. Maybe to lessen my burden, I will act with other producers also. I have signed with a company in Chennai. So Okay. because of that, instead of making 4 movies, my company alone will make 2 movies. Other movies will be 2. So altogether, myself and Ajay will be releasing 4 movies a year. Yeah. How will maintain your schedule and everything? I am not doing anything, sir. To be very frank with you, this interview is completely arranged by you, organized by you, supported by you, and my team, Dinesh, Jason, everybody arranged everything. And they are all doing their own work. Sir is promoting the movie. What am I doing here? In between talking few phone calls, answering questions, then after that getting to other work, and release is going to be done by Suresh Garu, their team. So Sir, pre-production, shooting, and everything is. Yes, sir. Everything I'm handling it in a smoother only, sir. I'm not able to tell that I'm in a hectic position. Yeah. Due to certain tight position, I couldn't promote this movie at the early stage itself. That is one of the drawbacks because of my busy schedule. Otherwise, technically, I'm able to deliver a right product without compromise. Sir, what is your experience with this movie అండి? మీకు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఈ మూవీతో? ఇది యాక్చువల్గా ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకంటే ఈ క్యారెక్టర్లో రొమాన్స్ ఉంది? రొమాన్స్ లేదు, రొమాన్స్ ఉండింది. మూడు హీరో ఉన్నాయి యాక్చువల్గా నాకు. సో బట్ ఒక రిలేటబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఉండింది.
ఓకే. మార్గన్లో నేను సీన్స్కి ప్రిపేర్ వెరీ సీరియస్ నోట్. సీరియస్గా ఉంటుంది అండ్ దట్ ఈస్ అ వెరీ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ హూ ఐ యామ్. కానీ దీంట్లో వచ్చి ఇట్ వాస్ వెరీ రిలేటబుల్, ఎందుకంటే నాకు కూడా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, నేను కూడా రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాను. అండ్ అలాంటప్పుడు ఈ రిలేటబిలిటీ ఫ్యాక్టర్, ఈ బ్రేకప్లో వచ్చిన ఫేసెస్, ఎమోషన్స్ అన్నీ వాజ్ వెరీ రిలేటబుల్. నాకే ఈ లెవెల్కి రిలేటబుల్గా ఉండేటప్పుడు ఐ థాట్ ఆఫ్ హౌ రిలేటబుల్ ఇట్ విల్ బీ టు అదర్ పీపుల్. అండ్ రిలేటబిలిటీ డజంట్ మేక్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ సార్. రిలేటబిలిటీ బ్లెండెడ్ విత్ ప్రాపర్ ఎంటర్టైన్మెంట్, నోయింగ్ వేర్ టు డ్రా వాట్ లైన్ అనేది will help determine whether a film is good or not. Our relatability with entertainment, comedy and everything mixed properly is what made Bookie such a good film. అంటే మేము ట్రయల్లో చూసినప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేస్తుంది, ఇంటికి రమ్మంటుంది, ఆ ప్లేస్ ఈ ప్లేస్ ఈ ప్లేస్ అని చాలా కన్ఫ్యూజన్ తర్వాత మళ్ళీ ఏ ప్లేస్ అని అడుగుతుంది. సో అది ఆ ఒక్క సీను విల్ అట్రాక్ట్ సో మెనీ ఆడియన్స్, సో మెనీ రిలేటబుల్ టు దట్ సీన్. సో చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆ సీన్ చూసినప్పుడు మీ ఇద్దరికి ఏమనిపించింది? వాట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఆఫ్టర్ లిజనింగ్ దట్? Me. అమ్మాయికి అవకాశం ఉంది. అజయ్, మీకు ధనుష్ ఆ సీన్ విన్నావా? ఇంట్లో ఎవరు లేరు, ఇప్పుడు రమ్మంటావా లేదు, సో సినిమా హాల్కి రమ్మంటే నీ మొహం చూసి మాట్లాడాలి, సరే బైక్ మీద వెళ్దాం అంటే అందరూ మనల్ని చూస్తారు, ఏవో కారణాలు చెప్పి మళ్ళీ చివరిలో ఎక్కడికి వెళ్దాం అంటారు. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఆఫ్టర్ లిజనింగ్ దట్ సీన్? చాలా రిలేట్ అవుతుంది. నవ్వుకున్నావు బాగా? అవును అవును. అది సినిమాలో రావు లేదా? లేదు లేదు, అది ప్రోమో మాత్రమే. ఓకే. సినిమా వచ్చి ఆ ప్రోమో ఫ్లేవర్ అనే ఫుల్గా ఉంటుంది అనేది సీన్ ఉంటుందేమో అనుకున్నాను నేను. లేదు, ఇలాంటి ఇంకా ఇంటెన్స్గా ఇంకా భయంగా సీన్స్ ఉంటుంది. ఓకే. సీన్ ఎంజాయ్ చేసావు? పోనీ ఎంజాయ్ చేసావు. డైలాగ్స్ మాట్లాడప్పుడు నాకు చాలా రిలేట్ అవుతుంది. నన్ను కూడా సమ్టైమ్స్ ఇలాగా చేస్తావు కదా అని అనిపించింది. ఓకే సార్, ఇప్పుడు సినిమా 1 వీక్ బ్యాక్ రిలీజ్ అయింది కదా, సో కొంచెం లేట్గా తెలుగులోకి వస్తుంది. సో అక్కడ ఒక టాక్ ఉంది కదా, ఆ టాక్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. Yes, sir. What happened, we wanted to promote this project properly. I could have released this movie simultaneously. 2-3 factors stopped me from doing that. The CG conversion didn't happen on time, and censor formality has to be completed on time, and the promotion also didn't happen. So I thought to postpone the movie to 1 week later. And the talk, whomever seen the movie is happy, and we had heavy competition there. During Valentine's Day, they released approximately 21 movies. Old releases also came in between. And though in this heavy competition, we received a decent, good review about the movie. And Bichagadu 1 became 10 times successful than Tamil in Telugu. Yes, sir. I always believe this. I think in Andhra they have got 2 times, I think 1,500 theatres. In Tamil Nadu we have got 700 to 800 theatres. And the movie have got all this scope and possibility to become a blockbuster here. And I'm crossing my finger and releasing the movie here. Let's see. మీకు టెక్నాలజీ టేక్ ఓవర్ చేస్తుంది సినిమాని అంటున్నారు కదా, వాట్ ఈస్ యువర్? Yeah, it will take over the cinema industry, sir. The cinema industry is going to change drastically within 1 year. ఇన్ పాజిటివ్ వే సార్? For positive way for public. పాజిటివ్ వే ఫర్ Not for వాట్ the అబౌట్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ టెక్నీషియన్స్? I don't know, sir. No, I'm not able to understand. See, the digital revolution, I don't know where it is heading. It is going to favor the public. Sir, Mahatara Lakshmi Narasimha is the huge success. Okay, sir. That is the animation film. So it will. You have so far seen only one movie, no? Next year there will be 1,000 movies like that. Like that. Yeah, anybody can do movies. Okay. So a creator don't need to go and wait for a producer. He can hire a powerful computer and a scriptwriter and actors. Not even they don't need an actor. Okay. So they can create movies in their laptop or desktop. Also they can create. Yeah. Yes, sir. This real drama will survive, sir. I think. No, Superman. Have you watched Spider-Man? So that is a different movie. Sir. He-Man. So like that, they will create strong characters, and they will pattern over the character and they will release it. Are you going to adapt that technology? No, that will decide. If I adapt, if I follow,
I don't know, sir, where I'm going to be at that time. That will dictate and decide. ఓకే. We will be nowhere to decide or adapt. It will tell what to do. It will take us out also sometimes from the industry. Who knows? But it is a very remarkable change in the world, in every industry. Not only in film industry, music industry, medical industry, IT. It is having a remarkable thing. I think it is good for public. గుడ్ ఫర్ పబ్లిక్. In farmers, policemen, police people are really working hard now to catch a thief. In future, robo only will follow a thief. So even if it's going to shoot it back, nothing will happen to the robo. ఎగ్జాక్ట్లీ. If the system is set to capture a guy, 10,000 robos will come and capture one guy. What can they do? It will get into any mafia gang and it will take out the person whom they want to catch. It will from police, and in farming also will be happening through robos. Film will be happening through robos. So Directly I think we people can relaxly sit and watch and eat everything. I don't think we need to work. Content is the hero. Yeah. So solar will give power, and all these robots will work for us. And maybe after 20 years, we may rest at home and they will work for us. Everybody can eat freely. That is also a possibility. దట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. What's that? యు ఆర్ స్కేరింగ్ టు సమ్ No, sir. Poverty may go పావర్టీ. because the farming is going to be done by a robo, and government will start supplying free food for everyone. Because they will be all this solar power will convert, and all this will be happening automatically. అంటే నాకు శంకర్ గారి స్క్రిప్ట్ వింటున్నట్టు ఉంది. Okay, sir. So anything may happen. So I'm not able to clearly explain what is going to happen to the film industry, but it is going to hit in 1 year maximum. ఓకే. సార్ రామాంజనేయులు గారు బిజినెస్ మ్యాన్గా మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నారు. సినిమా ఇండస్ట్రీతో మీ ప్రయాణం మాత్రం కాన్స్టెంట్గానే ఉంది. ఎప్పుడు బ్యాక్ ఆఫ్ అవ్వట్లేదు. అంటే ఒక సినిమా అనుకున్నట్టు హిట్ అయినా లేకపోతే అవ్వకపోయినా సరే కాన్స్టెంట్గా ఎఫర్ట్స్ అయితే పెడుతున్నారు ఇండస్ట్రీలో. మీకేంటి సార్ సినిమా ఏమిస్తుంది మీకు? ప్లెజర్ ఇస్తుంది. సినిమా అన్నది ఒక ఫ్యాషన్. సినిమా అన్నది ఏమి ఇస్తుంది అన్నది ఇప్పుడు అంటే ఫ్యాషన్. ఆనందమైనా సరే అది కూడా ఇవ్వటమే. ఇట్స్ ఏ ప్లెజర్ డెఫినెట్గా. సో నేను మూవీస్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ 13 yearsలో 16 movies తీసాను, తమిళ్ తెలుగు కాంబినేషన్లో అయితే. సో ఇట్స్ మూవ్ ఆన్. మన లైఫ్లో అదొక ఫ్యాషన్లో పార్ట్. అది మనం చేసుకున్నాం. అలాగే మాకు పెద్దగా ఎప్పుడు నేను లాస్ వచ్చి ఆయన ప్రాజెక్టులు ఏం లేదు, అన్నీ బ్రేక్ ఈవెన్ ప్రాఫిట్ తోటే రన్ చేస్తున్నాం లక్కీగా. చాలా సెలెక్టివ్గా ఉంటారు కదా సార్. అంటే బిగ్గెస్ట్ కాంబినేషన్స్కి వెళ్ళటం కానీ అలా కాకుండా చాలా సెలెక్టివ్గా ఒక ప్యాటర్న్ సెట్ చేసి అందులో చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే మనం ఒకసారి ఒక ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అయ్యామని అంటే ఫెయిల్ అయ్యి బ్యాక్ అవ్వకూడదు, కాన్స్టెంట్గా లైఫ్ లాంగ్ రన్ అయ్యాలి. ఇదే మన ఫ్యాషన్ లైఫ్ లాంగ్ చేయాలంటే ఇలా జాగ్రత్తగానే ఉండాలి. ఇంకో 20 years అయినా కానీ మన మూవీ ఫీల్డ్లో ఇంకో 30 movies 20 movies చేస్తూ వెళ్తూ ఉండాలి. సార్ విజయ్ ఆంటోనీ గారితో ఒక లాంగ్ అసోసియేషన్ ఉంది కదా. అంటే అంటే మీ పేరు చెప్పగానే ఆయన గుర్తొస్తారు, ఆయన పేరు చెప్పగానే తెలుగులో మీరు గుర్తొస్తారు. ఎక్కడో ఒక రిలేషన్ ఒక ఉంటుంది. సో ఏంటది? యాక్చువల్గా మేము 2012-13లో బ్యాక్ టు బ్యాక్ తమిళ్ మూవీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ చేసేవాళ్ళం త్రూఅవుట్ తమిళనాడు. ఆ టైంలో తను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఉండి ఒకరోజు మా ఆఫీస్లో కలుసుకున్న రోజు, సార్ నేనే హీరోగా చేయబోతున్నాను అని చెప్పినప్పుడు, అప్పుడు సార్ అవును సార్ అని అలా ఆ డిస్కషన్లో అప్పుడు హీరోగా అయ్యి ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ తనే ప్రోడక్ట్ కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చాడు. సార్ మూవీ అయిపోయింది అని. అప్పుడు మూవీ చూస్తే రియల్లీ వి సర్ప్రైజ్. ఆ మూవీ నకిలీ, దాన్ని అప్పుడు తెలుగులో మనం రిలీజ్ చేసాం. అలా ఫస్ట్ మూవీ దగ్గర నుంచి అతనికి అసోసియేట్లో ఉన్నాం అనమాట. అలా కంటిన్యూటీగా భిక్షగాడి టైంలో కూడా నాకు చాలాసార్లు కాల్ చేశాడు, సార్ భిక్షగాడి మూవీ చాలా బాగా వచ్చింది, రాండి మనం కలిసి రిలీజ్ చేద్దాం అది అని. కానీ బిజీ షెడ్యూల్స్ తోటి లేట్ అయ్యేసరికి ఈరోజు సెదల్వాడ బ్రదర్స్ వాళ్ళు కొనేశారు ఆ మూవీని. అట్లా భిక్షగాడు కూడా నేను మిస్ అయ్యాను యాక్చువల్గా. ఆ ఫీల్ ఉందా సార్? చాలాసార్లు. మరి అంతే కదా, అంత పెద్ద పేరు ఎప్పుడు తనకే లైఫ్లో పెద్ద అచీవ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ అది. మళ్ళీ ఆ మూవీని నేనే రీచ్ చేయలేకపోతున్నానని చెప్పుకుంటున్నారు కదా విజయ్ ఆంటోనీ గారు కూడా. అలాగే మనకి ఒక అచీవ్మెంట్ మూవీ అయ్యేది. సో అట్లా జస్ట్ మిస్ అయ్యాం ఆ ప్రాజెక్ట్ని. ఎందుకంటే నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు, తను కాల్ చేసింది, వస్తానని చెప్పి వెళ్ళలేకపోయింది, అట్లా 2 times మిస్ అయ్యి తర్వాత ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవ్వటం వల్ల నేను కాల్ చేసే టైంకి అట్లాగా ఐ రియల్లీ ఫెల్ట్ సో ఇదనమాట. ఎందుకు కాంబినేషన్స్ వైజ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ సెట్ చేద్దామని మన తెలుగులో మీరు ఎక్కువ చేయకపోవటానికి కారణం ఏంటి?
అంటే నేను బేసికల్గా సెటిల్ ఇన్ చెన్నై. సో తెలుగులో అంటే వచ్చి హైదరాబాద్లో కూర్చోవాలి, కానీ నాకు వచ్చేసి ఆల్రెడీ 4 స్టేట్స్లో బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటాను. మైసూర్, బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్, విజయవాడ తిరుగుతూ ఉంటాము. సో దీనికి మళ్ళీ అచ్చం ఓన్లీ మూవీ మీద వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని చేయాలి అని అంటే మిగతా బిజినెస్లు ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. దాంతో పర్టికులర్గా ఇక్కడ వచ్చి కూర్చోకుండా చెన్నై అనుకో మనం కొంత టైం స్పెండ్ చేయగలుగుతాం, అక్కడే ఉంటాను కాబట్టి మెయిన్ బేస్ చెన్నై కాబట్టి అందువల్ల ఎక్కువగా తమిళ మూవీతో లింక్డ్ తోటి ఎక్కువగా మూవీస్ అనిపిస్తుంటుంది ఎప్పుడైనా తెలుగులో ఒక చేయాలి అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా కొంచెం రిటైర్డ్ అయ్యానంటే నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్స్ వచ్చి నా ప్లేస్ ఆక్యుపై చేస్తే నేను అప్పుడు ఫ్రీ అయ్యానంటే డెఫినెట్గా పెద్ద మూవీస్ కూడా చేస్తాను. సూపర్. భాషాశ్రీ గారు, మీకు లాంగ్ అసోసియేషన్ విజయ్ ఆంటోనీ గారి సినిమాలన్నీ తెలుగు వాళ్ళకి దగ్గర అవడానికి మీది ప్రధానమైన పాత్ర అనుకోవచ్చు. ఏంటి సార్ ఈ బూకీ విషయానికి వచ్చేసరికల్లా ఒక రైటర్గా మీ కాన్వర్జేషన్స్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ డ్రామా కానీ ఎమోషన్ సీన్స్లో కాన్వర్జేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి కదా. వాట్ ఈజ్ యువర్ టేక్ అండి? ఇది నిజంగా చాలా మంచి సినిమా అండి. అది బ్రేకప్తో మొదలవుద్ది సినిమా, డైలాగ్ వర్షనే ఎక్కువగా. అదే ఇది డైలాగ్స్ కథ అనే మీరు చెప్పినట్టు కథ కన్నా డైలాగ్ వర్షన్ మీదే సినిమా వెళ్తుంటుంది. చాలా బాగా తమిళ్లో వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా రాసుకున్నారు. వాళ్ళ ఫ్లేవర్ని ఏమాత్రం మిస్ అవ్వకుండా ఒక 10% ఎక్కువగానే మనం కూడా చేసాం తెలుగులో. చాలా బాగా వచ్చింది. చూసిన తర్వాత అందరూ మన డైరెక్టర్ గారే వచ్చి, సినిమా గణేష్ గారే వచ్చి నాకు తమిళ కన్నా తెలుగు బాగా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది. ఎందుకంటే ఆయన తెలుగు కూడా వచ్చి ఆయనకి నాకు బాగా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది. నేను చాలా హ్యాపీ అయ్యాను తెలుగులో. మనం తెలుగులో ఇంకా పెద్ద హిట్ అయిద్దాము. తమిళ్లో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయ్యి మంచి పేరు తెచ్చుకుంది అక్కడ. తెలుగులో ఇంకా పెద్ద హిట్ అయిద్దని అతను ఆశపడుతున్నాడు, మేము కూడా అందరూ ఆశపడుతున్నాం. చాలా బాగా వచ్చింది నిజంగా. ఒక అజయ్ ధనుష్ వాళ్ళ కాంబినేషన్లో వాళ్ళు జరిగిన సీన్స్, వాళ్ళ మధ్య సీన్స్ చాలా మెచ్యూర్డ్గా చేశారు ఇద్దరు. అజయ్ మనం మార్గన్లో చూసాం, మార్గన్లో అతను యాక్టింగ్కి దీంట్లో చాలా తేడా ఉంది. చాలా మెచ్యూర్డ్గా చేశాడు. ఈవెన్ ధనుష కూడా కొత్తగా ఏం చేయలేదు, ఆమె కొత్త హీరోయిన్ లాగా ఏం చేయలేదు, కొత్తగా ఏం చేయలేదు అనకండి, అది కొత్త హీరోయిన్ లాగా ఏం చేయలేదు. ఓకే, బాగా మెచ్యూర్డ్గా చేసింది. సార్ ఈ అనువాద రచయితలకి ఒక వరమో శాపమో తెలియదు కానీ ఒక వేరే లీగ్లోకి వెళ్ళడానికి కష్టమవుతూ ఉంటుంది. అదేమైనా ఫేస్ చేశారా మీరు? అంటే నాకు అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు అంటే రాజశ్రీ గారు కానీ వీళ్ళంతా అనువాద రచయితలు, వాళ్ళకున్న టాలెంట్తో ఆ సినిమాని తెలుగు వాళ్ళకి దగ్గర చేయడానికి చాలా ప్రధానమైన పాత్ర, బ్రిడ్జ్ పాత్ర పోషిస్తారు. కానీ వాళ్ళకి రైటర్గా ఎక్కువ పేరు రాదు. అవును, రాదు. అవును, రైటర్గా అంటే కంపారిటివ్లీ ఇప్పుడున్న రైటర్స్తో పోలిస్తే అనువాద రచయితలకి ఎక్కడో ఒక చిన్న తక్కువగానే ఉంటుంది వాళ్ళకున్న ఇమేజ్. అదేమైనా ఇబ్బందిగా ఉంటుందా మీకు, లేకపోతే ఆర్ యూ హ్యాపీ విత్ వాట్ యు ఆర్? అంటే నేను స్ట్రైట్ మూవీస్ కూడా చేస్తుంటానండి. నేను డైలాగ్ అది డబ్బింగ్ మూవీస్ ఒక 2 చేస్తే స్ట్రైట్ మూవీస్ ఒక 2 చేస్తుంటాను. కానీ నాకు ఆ ఫీలింగ్ రాలేదు. కానీ మీరు చెప్పింది అయితే కరెక్టే. డబ్బింగ్ మూవీకి చేసిన రైటర్కి అంత ఎలివేషన్ ఉండదు, కొంచెం తక్కువే ఉంటుంది. అది కరెక్టే అది. కానీ నేను స్ట్రైట్ మూవీస్ కూడా చేస్తాను కాబట్టి నాకు పెద్దగా ఫీల్ అలాగే. అంటే మీరు డబ్బింగ్ మూవీస్తోనే ఎక్కువ తెలుస్తున్నారు మీ స్ట్రైట్ మూవీస్ కానీ? అవును, అంటే నాకు పేరు వచ్చింది బాగా డబ్బింగ్ మూవీస్లో వచ్చింది అదే కాబట్టి అది. కానీ చిన్న ఇది కూడా ఉంటుంది, అంత గుర్తింపు లేదు అని. కానీ ఇప్పుడైతే అలా లేదు, కొంచెం బయటకు వస్తున్నారు. అన్ని మనకి ఈ సోషల్ మీడియా ఇదైన తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎలివేట్ అవుతున్నారు. అలాగే డబ్బింగ్ రైటర్స్ కూడా ఎలివేట్ అవుతున్నారు. అంటే ఏంటి సార్ ట్రాన్స్లేటర్కి రైటర్కి ఏంటి తేడా? అంటే సినిమా డబ్బింగ్ అంటే ట్రాన్స్లేషన్ కాదండి అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. చాలా మంది అదే అంటే అందుకే తక్కువగా చూస్తారు. అక్కడ ఏదో ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది, ఆ మీనింగ్ తెలుగులో అటు ఇటు మార్చి రాయటమే కదా. చాలా తప్పండి. అలా రాస్తే సినిమా మీరు ఎంత మంచి సినిమా అయినా వెళ్ళిపోద్ది, పక్క వెళ్ళిపోద్ది. మనం కంటెంట్ వరకు తీసుకొని, ఆ కంటెంట్ తీసుకొని డైలాగ్ తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కొన్ని మార్పులు ఉంటాయి, నేటివిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. మనం కంటెంట్ తీసుకొని దాన్ని పక్కా తీసుకురావాలి తెలుగులోకి. సార్ ప్రేమలు అనే సినిమా హిట్ అవడానికి రైటింగే కారణం సార్. అవును, అండ్ ఇరగదీశాడు అసలు. అవును, అంటే తమిళ్ ఒరిజినల్లో కూడా అన్ని జోక్స్ లేవు. అవును కదా. అవును. కానీ స్ట్రైట్ రైటర్స్కి ఈ ట్రాన్స్లేటర్స్ అనుకుంటారు చాలామంది అనువాద రచయితలు అంటే. తెలియక అందరు అదే చాలామంది అంటుంటారు కూడా, ఈ సినిమాని తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసింది. చాలా తప్పండి. ఎందుకంటే ఎవరు ట్రాన్స్లేట్ చేయరు. డబ్ చేసినప్పుడు ఎవరు ట్రాన్స్లేషన్ అనేది ఒక 60% ఉంటుంది, 60% క్రియేషన్ ఉంటుంది. దానికి 60% ఆ క్రియేషన్ని మన నేటివిటీకి తగ్గకుండా, ప్లస్ వాళ్ళ కంటెంట్ మారకూడదు. మళ్ళీ ఆ కంటెంట్ మారకుండా మనం వాడే పదాలు అవి దాన్ని స్ట్రైట్ ఫ్లేవర్కి తీసుకురావాలి. అదే డబ్బింగ్ రైటర్ చేయాల్సిన పని. చాలామంది అలానే అనుకుంటారు, సినిమా డబ్బింగ్ అంటే ట్రాన్స్లేట్ చేస్తామని. అలాగే ఈ మధ్య మీరు చాలా సినిమాలు మీరు ఓటీటీలో చూస్తే తెలుస్తుంది. ఓటీటీలో కొన్ని సినిమాలు డబ్బింగ్ జరుగుతుంటాయి, చాలా ఘోరంగా ఉంటాయి అవి.
అవును, ఆ పదాలు తెలుగులో మనం వాడం, వాళ్ళు వాడుతుంటారు. అసలు కరెక్ట్ ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ అనమాట ఇవన్నీ. అవును, ఆ ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ అక్కడ రా అంటే వా అంటే రా అలా రాసేయడం కరెక్టే, అది కరెక్టే, తప్పనం దాన్ని మనం తప్పనలేము, ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నది వీళ్ళు రాశారు. కానీ ఆ ఫ్లేవర్ని తీసుకొని ఆ కంటెంట్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి అక్కడ. మీరేమి యాడ్ చేస్తారు ఈ సినిమాకి? ఏం యాడ్ చేసామంటే చెప్పలేమండి, మీరు సినిమా చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. రెండు పక్కన పక్కన చూడండి, మీకు అప్పుడు అర్థం అవుతుంది. సరే, మన వాళ్ళని అడుగుదాం. సరే, ఈ రైటింగ్ ఏమి యాడ్ అయింది తెలుగుకి తమిళ్కి రైటింగ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? రైటింగ్ తెలుగు ఎషన్స్ ఏమన్నా యాడ్ అయిందా? ఇప్పుడు వచ్చి సార్ చెప్పేలాగా ఒక రైటర్ పని వచ్చి జస్ట్ నాట్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ టు ట్రాన్స్లేషన్ అండి. ఎందుకంటే ట్రాన్స్లేట్ డైరెక్ట్గా చేస్తే నేటివిటీ అనే ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది, రిలేటబిలిటీ ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అక్కడ రిలేటబుల్గా ఉండే విషయం ఇక్కడ రిలేటబుల్గా ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ టు బి, ఎందుకంటే ఆ పొలిటికల్ సినారియోస్ వేరే, సోషల్ సినారియోస్ వేరే. వాళ్ళ డైలాగు వాళ్ళ స్టైల్లో చెప్తారు. ఆ సేమ్ స్టైల్ అజయ్ ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్పలేదు అలాగా, ఆయన తెలుగు వచ్చేసరికి తెలుగు స్టైల్ మార్చాడు మళ్ళీ. అదే అందుకే అడుగుతున్నాను, ఎందుకంటే తమిళ్ తెలుగు 2 డైలాగ్స్ చెప్పాడు కదా, చెప్పారా? తెలుగు చెప్పాను. 1 డైలాగ్ మీరు చెప్పారా? తెలుగు మీరు డబ్ చేశారు. మీరు తెలుగు వర్షన్ చూసారా? ఇంకా లేదు. మాతో పాటే చూస్తారా? అంటే ఆడియన్స్తో పాటే చూస్తారా? అవங்களோட சேர்ந்தா பாப்பேன். అలాగ లేదు, ఛాన్స్ கிடைக்கல. ఛాన్స్, ఓకే. సో చెప్పేలాగా ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్లేషన్ మాత్రం ఒక విషయం లేదు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా సార్, ప్రేమలో ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్తో బెటర్గా ఇంకా తెలుగులో అడిషనల్ జోక్స్, అడిషనల్ రైట్స్, దానికి ఒక మెచ్యూరిటీ, ఒక క్రియేటివ్ స్కిల్ కావాలి. అండ్ అలాంటి ఒక క్రియేటివ్ స్కిల్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్స్ దేర్. ఒక లెట్స్ సే ఒక తమిళ్ నేటివ్ ఫిలిం ఇది బుక్ అనేది, కానీ తెలుగులో కూడా ఒక 10 times 5 times మోర్ టు మేక్ ఇట్ రన్. రైటింగ్ కెన్ ప్లే ఎ వెరీ కీ రోల్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫ్లాట్గా ఉండే రైటింగ్ని ఒక 10-15 times ఆడియన్స్ని ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ దెమ్ లాఫ్, దే విల్ బీ మచ్ మోర్ కనెక్టెడ్ టు ద క్యారెక్టర్స్ ఆన్ స్క్రీన్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అలాంటి ఒక కనెక్టివిటీ విల్ ఆల్వేస్ హెల్ప్ ద ఫిల్మ్ గ్రో నో మ్యాటర్ వాట్. ఓకే, ఒక 10 బ్యాడ్ సీన్స్ ఉన్నాయి, ఈవెన్ ఇఫ్ దర్ ఆర్ 10 బ్యాడ్ సీన్స్, 20 times ఇఫ్ ఏబుల్ టు మేక్ ద క్యారెక్టర్స్ కనెక్ట్ విత్ ది ఆడియన్స్, అక్కడే ఒక ఫిల్మ్ హిట్ అవుతుంది. హౌ డూ యూ రిమెంబర్ ధనుష యాజ్ ఎ ఫస్ట్ ఫీమేల్ కోస్టార్? I think she will be the best actress I've ever worked with, period. Have you said ever to him, to her? Multiple times. Multiple times. She's gotten tired of hearing it from me. ఎందుకంటే such a committed, it's like seeing a woman, she's basically a man, the way she behaves. Basically man. Basically a man, because basically a man in terms of how simple she is. Like we have the tendency to Women are adjust. so simple. But ఇది వైరల్ అవుద్ది, నువ్వు అవును బేసికల్లీ మ్యాన్ అన్నా. ఎందుకంటే టిపికల్గా వీ హ్యావ్ ద టెండెన్సీ టు అడ్జస్ట్ ఎనీవేర్, నాట్ ఎమోషనలీ, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫిజికలీ. ఎందుకంటే ఈ ఫిల్మ్లో ఇట్ వాస్ వెరీ కంఫర్టబుల్, వెరీ కంఫర్టబుల్, నో డిమాండ్స్, యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్, నో నాన్సెన్స్. అలా చెప్పు, బేసికల్లీ మ్యాన్ అనుకో. బేసికలీ మ్యాన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలాంటి ఏ టర్మ్స్లో కూడా అమ్మాయిని బేసికల్లీ మ్యాన్ అనకూడదు. అవునా? అమ్మాయి ఈజ్ అబోవ్ మ్యాన్, గర్ల్స్ ఆర్ అబోవ్. అందుకే నేను ఎమోషనలీ అని చెప్పలేదు, ఊరికే చెప్తున్నాను, టీజింగ్. టీజింగా? సో ఆన్ లొకేషన్ టీజింగ్ ఉందా ధనుష? ఏమి? ఆన్ లొకేషన్ కూడా టీజింగ్ ఉందా? ఉంటుంది. అవును, బుల్లింగ్ ఇద్దరితో ఇద్దరు చుమ్మా ఊరికే చెప్తుంటాడు. ఊరికే చెప్తున్నా. అయ్యో, తెలుగు రొంబ మోసమా. ఏం కదా, you want to work with Telugu industry? You want to work in Telugu industry? అవును. Learn quickly Telugu. Okay. What is your experience all through this movie? మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది నా With him, with him అండ్ ఈ టీమ్ అందరితో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇది నా ఫస్ట్ ఫిలిం, నాకు ఇది పెద్ద ఆపర్చునిటీ. అంటే ఇది ఇన్స్టా ఉన్న ఇమేజ్ రియల్లీ హెల్ప్ అవుట్ టు అవును గెట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అవును రీల్ చూసి విజయాన్ని సార్ నన్ను పిలిచారు. సో ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ హెల్ప్ టు యువర్ కెరియర్? ఎస్, అవును. ఎందుకంటే బుక్కి ఇప్పుడు నాకు రావటానికి కారణం అదే. ఓకే. మీకు అంటే రీల్స్లో లిప్ సింక్ ఉంటుంది కదా, మోస్ట్లీ లిప్ సింక్ ఉంటుంది,
దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ జాబ్ టు అట్రాక్ట్ అండ్ టు ఎంగేజ్ పీపుల్ అవును విత్ యువర్ రీల్స్. బట్ దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ బిగ్ థింగ్ కదా. అవును డెఫినెట్లీ. వాట్ ఈస్ యువర్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది రీల్స్ అండ్ సినిమాకు. సో నేను ఫ్రమ్ 9th స్టాండర్డ్ నేను రీల్స్ చేసి స్టార్ట్ చేశాను. తర్వాత కాలేజ్ టైంలో షార్ట్ ఫిల్మ్స్, వెబ్ సిరీస్ అని చేసి స్టార్ట్ చేశాను. తర్వాత బూకీ. సో అది నాకు ఈజీగా ఉన్నింది. బూకీకి ముందు కనాకణం కలంగల్ హాట్స్టార్లో చేశాను ఒక వెబ్ సిరీస్. సో అది హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నింది. సో టోటల్ మీ ఫ్రెండ్స్లో నువ్వేనా స్టార్వి, ఇంకెవరైనా స్టార్స్ ఉన్నారు? ఉన్నారు. ఓకే. యూ గాట్ స్పెషల్ అటెన్షన్ ఇన్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. అవును. ఏమంటుంటారు నీతో? ఎలాంటి మాటలు ఉంటాయి? సపరేట్గా టీచ్ చేస్తుంటారా నీ మూవీస్ని? నా ఫ్రెండ్స్ చాలా హ్యాపీగా టీచ్ చేస్తుంటారా? టీజా టీజ్ అని టీజ్ నీకేం పెద్ద హీరోయిన్ అది డైలీ ఉంటుంది. అవును. అయ్యో టైడ్ అయిపోయింది. ఇంకా 2 క్వశ్చన్లు అడిగితే ఏడ్ చేసేటట్టుంది. ఓకే, కూల్. ఓకే. ఏంటి రామాంజనేయులు గారు, ఏంటి సినిమా ఇండస్ట్రీలో పెట్టుబడులు అంటే వ్యాపారస్తులు కదా మీరు, పెట్టుబడి పెడితే లాభాలు రావాలనుకుంటారు. అది బేసిక్ నేచర్ ఎవరైనా సరే. ఇండస్ట్రీ నుంచి లాభాలు తీసుకున్నారా ఇప్పటివరకు? తీసుకున్నాం, కానీ అన్ని బిజినెస్ లాగా దీంట్లో లాభం రావాలి అని పెట్టాం. మన ఫ్యాషన్ కాబట్టి డబ్బు పోకూడదు అనుకుంటాం అంతే. లాభం రాకపోయినా ప్రిన్సిపల్ పోకూడదు. ఇది మెయిన్ ప్రిన్సిపల్. ఈ ప్రిన్సిపల్ ఇప్పటి వరకు సస్టైన్ అవుతా ఉన్నాం. ఓకే. సో డబ్బులు పోగొట్టుకోకుండా ఉండడం అనేది చాలా గొప్ప విద్య సార్. క్యాలిక్యులేటెడ్గా వెళ్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు మా హీరో, టెక్నీషియన్, హీరో అన్నీ ఉన్నాయి. సో మా కాంపౌండ్లోనే హీరోస్ ఉన్నారు. ఏంటి ఒక నిర్మాతగా మీరు సినిమా టు సినిమా మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటి? అంటే మీరు ఫస్ట్ సినిమాకి డబ్బులు పెట్టినప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎంతో కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ యాడ్ అయి ఉంటుంది కదా. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది నేను మూవీ ఫిక్స్ అయ్యేటప్పుడే ఈ కాంబినేషన్లో, ఈ స్టోరీలో ఇది మనం డిజిటల్ శాటిలైట్ చేయగలుగుతాము. అంతకుముందు థియేటర్కల్ చేయగలుగుతామని ఆలోచించామండి. ఇప్పుడు బిఫోర్ కోవిడ్ నుంచి కానీ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ కానీ ఈ మూవీని మనం శాటిలైట్ డిజిటల్ మూవ్ చేయగలుగుతామా? అది మూవ్ అయిపోయింది అని అంటే ముందర మన ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది ఆల్మోస్ట్. ఆ క్యాలిక్యులేటెడ్లోనే ముందుకెళ్తాం. కానీ ఇప్పుడు చాలా డల్గా ఉంది కదా శాటిలైట్. డల్గా ఉన్న హీరోతో మనం చేయట్లా. ఓకే. అదే చేసి స్టక్ అయినా దాన్ని చిన్నగా బయటపడ్డాక మళ్ళీ ఇప్పుడు సేలబుల్ హీరో అయితేనే మనం మూవ్ ఆన్ అవుతాం. ఓకే. అంటే కథ ఓకే అయినప్పటి నుంచే మీరు ఈ ప్రపోజల్ ఓటీటీ అండ్ శాటిలైట్తో స్టార్ట్ చేస్తారు? డెఫినెట్గా స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఒక సేఫ్ నెట్ అయితే ఉంది. సేఫ్గానే ప్లే చేస్తాం, బిజినెస్ మ్యాన్స్ కదా. ఎవరితోనైనా ఒక కాంబినేషన్ చెయ్యాలని ఏమన్నా ఉందా మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కానీ అలా ఏమన్నా? నాని గారు చేయాలనుకునేవాడిని. అందరూ పెద్ద పెద్ద హీరోలు. ప్రభాస్ గారితో ఒకనొక టైంలో బాహుబలికి ముందే నాకు ఛాన్స్ వచ్చింది, మిర్చి టైంలో. ఓకే. సో అప్పుడు ప్రమోద్ గారు వాళ్ళ బ్రదర్ని కలిశాను, ప్రభాస్ గారిని కలిశాను. ఆ తర్వాత బాహుబలిలో బిజీ అయిపోయి బాహుబలి 2 అయింది. అట్లాగా లేట్ అయిపోయి ఏదైనా కథ త్రో చేశారా ప్రభాస్ గారికి? కథ లేదు, ఆయనే కథ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు లింక్ ఇస్తా అన్న టైంలో డిస్కషన్ కొంచెం జరిగిన మాట వాస్తవం. టైంలో 10 years బ్యాక్. ఆ తర్వాత ఆయన బాహుబలి 1, 2 బిజీ అయిపోయారు, పెద్ద స్టార్ అయిపోయారు. ఇంకా తర్వాత లేదు. నేను అంతకుముందు అయితే 3-4 times కలిశాను ఆ టైంలో, మిర్చి టైంలో. ఓకే. ఒక ప్రాజెక్ట్ అవ్వాల్సింది ఆ టైంలో అనిపిస్తుంటుంది. బాలయ్య బాబుతో అప్పుడు లైన్ సినిమా కనెక్ట్ అయ్యాము. లైన్ సినిమా తీసిన టైంలో, ఆ టైంలోనే అది కూడా. ఓకే. ఎలా సరే అంటే ఒక హీరో మార్కెట్ని బేస్ చేసుకొని, లేకపోతే హీరోకు ఉండే శాటిలైట్ అవ్వచ్చు, ఓటీటీ బిజినెస్ని బేస్ చేసుకొని వెళ్తారా? లేకపోతే ఎవరైనా ఒక స్ట్రైట్గా వచ్చి ఒక కథ చెప్తే ఆ కథ నచ్చితే? కథ తర్వాత బిజినెస్ చూసిన తర్వాతే ముందుకెళ్తాం. ఇప్పుడు కథ అన్నది పెద్ద ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న చిరంజీవి గారు, బాలయ్య బాబు గారు, లేకపోతే వీళ్ళందరికీ తెలియని కథలు కాదుగా. వాళ్ళందరూ 50 సంవత్సరాల నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉండేవాళ్ళేగా. అయినా సక్సెస్, ఫెయిల్యూర్స్ అన్నవి అందరికీ కామన్గానే వస్తాయి. లేదా డైరెక్టర్స్ 50 సినిమాలు తీసిన వాళ్ళకి తెలియని కథలు కాదుగా. అలాగే అచ్చం కథ వాళ్ళు చెప్పగలనే, లేదా మన ఓన్గా మనం ఫీల్ అయ్యి ఇది హిట్ అయ్యిద్ది అని అనుకుంటే కథ హిట్ అవ్వదు.
కథకి చాలా యాడ్ అవ్వాలి, కాంబినేషన్స్ యాడ్ అవ్వాలి. కాంబినేషన్స్ యాడ్ అవ్వాలి, లక్ యాడ్ అవ్వాలి, లేదా టైం యాడ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క జోనర్ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి ఏంటి ఇప్పుడు కామెడీ జోనర్ వెళ్తూ ఉందనుకో, ఒక్కొక్కసారి టక్కున ఆ మూవీ రిలీజ్ చేసామంటే ఇమీడియట్గా కనెక్ట్ అవుతాడు ఆడియన్స్. సపోజ్ సమ్ టైమ్స్ వచ్చేసి యాక్షన్ మూవీస్ వెళ్తాయి, సమ్ టైమ్స్ వచ్చేసి ఈ డెవిల్ మూవీస్ వెళ్తూ ఉంటాయి, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్. అట్లా ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క జోనర్లో కూడా లక్కీగా కనెక్ట్ అవుతాం. సో లక్ నెంబర్ మీరు క్యాలిక్యులేషన్స్ నమ్ముతారు అయితే. లక్ కూడా యాడ్ అవ్వాలి ఎంతో కొంత మూవీ ఫీల్డ్లో. ఓకే, టైం అంటే ఓ ప్రాజెక్ట్ని ఇనిషియేట్ చేయడానికి మీకు ఒక స్టోరీ నచ్చగాలోనే ఇది హిట్ అవుతుంది, దీంట్లో మనం మనీ సంపాదిస్తాము అని అన్నది నేను చూడను. మనీ ఆ పోకుండా సినిమా బాగా లేకపోయినా కూడా ఆ హీరో తోటి మనం మినిమం బయటపడాలని చూస్తాను. ఎలా సార్ ఆడియన్గా మీరు మీ సినిమాలను చూస్తారా లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్గా చూస్తారా? అంటే మీ సినిమాలను చూసేటప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ దాన్ని మర్చిపోతారా? నేను ఒక ఆడియన్గానే ఫస్ట్ దాన్ని ఆలోచిస్తాను. ఏంటంటే బిజినెస్ మ్యాన్గా దీన్ని బిజినెస్ చేయగలమా అన్నది నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఎంక్వైరీ చేసుకొని మా కాంటాక్ట్లో చేసుకున్న తర్వాత మూవ్ అవుతాం. సూపర్ సార్. ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో మిమ్మల్ని బాగా ఎంటర్టైన్ చేసిన సినిమా ఏంటి? అన్నీ బాగున్నాయి. అన్నీ బాగుంటే అన్నీ హిట్ అవుతాయి సార్. లేదు మన అన్నీ హిట్ అయింది. ఇక పొంగల్కి లేటెస్ట్గా సంక్రాంతికి వస్తున్న వరప్రసాద్ అది బాగుంది, తర్వాత అనగనగా ఒక రాజు బాగుంది, అన్నీ రవితేజ గారి మూవీ అన్నీ బాగున్నాయి సార్. 4 మూవీస్. పర్టికులర్గా మీకు ఒక టేస్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఒక కామెడీ సినిమాలో కామెడీ కొంచెం ఉంటేనే ఇప్పుడు మన ఏజ్కి కామెడీ ఉంటేనే ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది కదా, లవ్ కాదు కదా. లవ్లో బాగా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళి లవ్ మూవీస్ హిట్ అవుతుంటాయి మనకి. అవునా, సూపర్. బూకీకి మీరు ఆడియన్గా ఎలాంటి మాటలు చెప్తారు? బూకీ చూసారు కదా, యాక్చువల్లీ మీరు బూకీలో ప్రొడ్యూస్ చేశారనే విషయం కాస్త మర్చిపోండి. నేను మూవీ చూసినప్పుడు ప్రివ్యూ చూసిన తర్వాత మొత్తం మూవీ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఫెయిల్యూర్ లవ్ దగ్గర నుంచి ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటే మూవీలో బాగా కనెక్ట్ అయింది వీళ్ళిద్దరి యాక్షన్ ప్లస్ సినీ ఆటోగ్రఫీ చాలా బాగుంది, సినిమాటోగ్రఫీ చాలా బాగుంది. మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చాలా బాగా చేశాడు. సాంగ్స్ అన్నీ ఒకదానికొకటి సాంగ్స్ ఉన్నాయి, 3-4 సాంగ్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ. ఓకే. సో పక్కా పైసా వసూలు మూవీ, పక్కా పైసా వసూలు పక్కా పైసా వస్తుంది మూవీ. ఇంకా అదంతా ప్రేక్షకులు నిర్ణయించాలి. మనం బాగుంది అనుకుంటున్నాం, ప్రేక్షకులు కనెక్ట్ అవ్వాలిగా టైంకి. సూపర్. అంటే ముందు మనకు కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా సార్, తర్వాత ఆడియన్స్ వరకు మనకు కనెక్ట్ అయింది, ఇది ఆడియన్స్ దాకా రీచ్ అయ్యి వాళ్ళ 2 hours స్పెండ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనీ ఎవరు లెక్క చేయరు. ఇప్పుడు మనీ 150 రూపీస్ టికెట్ కోసం కన్నా కూడా వాళ్ళు 3 hours స్పెండ్ చేయాలి కదా. ఆ 3 hours ట్రైన్ మనం బై చేయాలి ఫస్ట్. సూపర్. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటండి తెలుగు ఆడియన్స్తో? వేరు సో తమిళ్లో మాత్రం కథ తెలుగులో కూడా రిలీజ్ అవుతుందని నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఓకే. తెలుగు సినిమాలు చూస్తారా మీరు? చూస్తాను. నాకు సడన్గా పేరు జ్ఞాపకం రావట్లేదు, కానీ హీరోస్ పేర్లు తెలుసు. అల్లు అర్జున్ సార్, రామ్ చరణ్ సార్, ప్రభాస్ సార్, చిరంజీవి సార్, వెంకటేష్ సార్, నాగార్జున సార్. ఇది టెస్ట్ ఏం కాదులేండి, జస్ట్ తెలుసు. తెలుగు సినిమాలు మీరు చూస్తుంటారా? చూస్తాను. రీసెంట్ మూవీ ఏంటి? ఏమి రీసెంట్గా ఏం చూసారు? పోన్లే హీరో పేరు చెప్పండి, మాకు సినిమా పేరు మేము చెప్పేస్తాం. రీసెంట్గా అజయ్ నువ్వేం చూసావు తెలుగు సినిమా రీసెంట్? పుష్ప 2 చూసాను రీసెంట్గా. అది రీసెంట్ ఏంటండి? అది ఎప్పుడో. బట్ నేను ఇప్పుడే చూసాను. మీరు ఇప్పుడే పుష్ప 2 చూసారు? అవునవును. అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్. నేను ఇప్పుడు చూసాను. సరే, ఇప్పటి వరకు పుష్ప ఎన్ని రోజులు ఉంది పుష్ప 2 చూసాను? హౌ మెనీ డేస్? 2 months. 2 months బ్యాక్ మీరు పుష్ప 2 చూసారు? అవును. ఓకే. పుష్పకి ఇంకా కొత్త ఆడియన్స్ ఉన్నారు. తెలుసు. అజయ్ మీరు రీసెంట్గా ఏం తెలుగు సినిమా చూసారు? తెలుగు సినిమా వచ్చి లాస్ట్గా ఈ 2 హీరో ఉన్నారు సినిమాలో. అది మనశంకర్ వరప్రసాద్? లేదు, ఫంకీ హీరో మాస్కా దాస్, విశ్వక్ సేన్. లేదు. ఈ ఫిల్మ్ విచ్ ఫిల్మ్ ఇస్ దట్ సార్? జాతిరత్నాలు ఎప్పుడో సార్ కోవిడ్ టైంలో రిలీజ్. అయ్యో ఆ హీరో ఈ ఫిల్మ్ డీజే టిల్లు సిద్ధు రీసెంట్గా ఒక ఫిల్మ్ వచ్చింది కదా. అవును. ఇద్దరు హీరోయిన్లతో. ఇద్దరు హీరోయిన్లు తెలుసు కదా.
తెలుసు కదా అని చూస్తాను. తెలుసు కదా చూసారా మీరు సిద్ధు సినిమాలు చూస్తుంటారా? చూస్తాను నేను. ఓకే. నేను చూసాను. కోర్ట్ చూసారా? అవును. నాని సార్ ప్రొడక్షన్లో ఆ సినిమా చూసాను. పోన్లేండి, మంచి పని చేస్తారు. పుష్ప 2 అనేసరికి అందరం కొంచెం ఆగి. సో అండి, విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్. మీకు బుకీ సినిమా తెలుగులో ఒక మంచి ఎంట్రీ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము. మీరు ఆల్రెడీ ఎంట్రీ అయిపోయారు కాబట్టి మీకు మంచి ఎంట్రీ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము. కొంచెం స్ట్రైట్ మూవీస్ కూడా పెద్ద సినిమాలు రాస్తుండండి సార్. ఓకేనా? విష్ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.